Shalom Uvracha. Praising Hashem through song has always been an integral part of the Jewish tradition. The enclosed rendering of the traditional tunes used in our Bnei Israel community during reciting of the Salichot during month of Elul is an excerpt from a documentary on Indian community that appeared on Israel Television Channel 1 in 1988. It is my fervent hope that this DVD will preserve their melodies for future generations. I have not ventured any changes as to the arrangement or the style of the producer. I would like to extend my sincere thanks to Israel Television Channel 1 for permitting us to use this documentary. I also wish to give public expression to my heartfelt gratitude to my dear and cherished friends Erna and Shmuel Daniel Divekar, Hashem Shmereu V'Chayeu, who generously sponsor this Sefer Salichot and the DVD. May this project bring eternal merit to the souls of their family. I would like to share with you some halachot of Salichot according to our community. Beginning on the second day of Elul, it is customary to rise before daybreak in order to recite Salichot and to blow the shofar. This is because on Rosh Chodesh Elul, Moshe ascended Mount Sinai to receive the second set of tablets to replace the first set that were broken when the Jews made the golden calf. He remained in heaven for 40 days and 40 nights, culminating in Hashem's proclamation of Salachti Kidvarecha, I have forgiven as you requested, on 10th of Tishrei, which is Yom Kippur. These 40 days are therefore a time of special divine mercy. In former times, in our community in Mumbai and surrounding villages, it is the shamash would go to wake up the man for Salichot each morning. Even though HaKadosh Baruch Hu accept the repentance of those who return to Him wholeheartedly throughout the entire year, these days are most suitable for repentance because they are days of mercy and favor. There are some in our community who fast all day and eat only at night throughout the 40-day period, except on Shabbat, Rosh Hashanah and Erev Yom Kippur. If someone who fasts rises while it is still dark, which is called Alot Shachar, which is 72 minutes before sunrise, he may eat pastries or fruit. After this time, those who do not fast rises before Salichot, he may only drink water, tea or coffee before Salichot. The Birchot HaShachar and the Birchot HaTorah should be recited before Salichot. It is customary to blow the shofar at the Salichot service each morning after reciting of Kaddish Titkabal. The shofar is not blown on Erev Rosh Hashanah. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, शलोम उव्राखा. सदर सलिखोत प्रकाशनाच्या समवेत DVD जोडून त्याबद्दल तुमच्यासमोर 4 शब्द बोलताना मला मनस्वी आनंद होत आहे. गीतांतून परमेश्वराची स्तुतिगान गाणे ही इस्रायली धर्माच्या आमची मुख्य परंपरा झालेली आहे. या DVDमध्ये परंपरागत सलिखोतचे वाचन उतारण्यात आलेले आहे, ते सुद्धा
इस्रायलमधील भारतीय बेने इस्रायल समाजाच्या प्रार्थनालयात। माझी कळकळीची आशा आहे की या DVD तर्फे सेलिकोसच्या गीतांचे माधुर्य येणाऱ्या पिढीसाठी नक्की जतन करेल। यात माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचा बदलाव घडवलेला नसून जशीच्या तशी 1988 साली प्रस्तुत झालेली DVD मी आज आपणापुढे सादर करीत आहे। त्याबद्दल मी अरुज एखाद या मंडळीचा आभारी आहे की त्यांनी मधला हा सामाजिक चित्रपट आपणापुढे सादर करण्याची परवानगी देऊ केली। श्री व श्रीमती एर्ना व शमुएल दानियल दिवेकर हशेम शमिरे व खयेऊ यांनी आमच्या विनंतीचा आदर करून व या योजनेचे महत्त्व जाणून या प्रकाशनाच्या कामी मुलाचा हातभार लावला। या त्यांच्या सत्कृत्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। ईश्वर त्यांस योग्य मोबदला देव। मोशे रबेनू सिनाय डोंगरावर 10 आज्ञाच्या पाट्या आणण्यावयास गेले असता इस्रायल्यांनी सोन्याचे वासरू करून त्याची मूर्तिपूजा केली। या पापाबद्दल क्षमा मागण्याकरिता व दुसऱ्या पाट्या आणण्याकरिता मोशे रबेनू सिनाय डोंगरावर एलूल महिन्याच्या 1 तारखेस गेले व तिशरी महिन्याच्या 10व्या तारखेस म्हणजेच 40 दिवस ईश्वराशी आराधना करून क्षमा मिळून परत आले। तेव्हा आपल्या पूर्वजांप्रमाणे आपणास गत वर्षात झालेल्या पापाची क्षमा येणाऱ्या प्रायश्चित्ताच्या दिवशी व्हावी। ईश्वरी कृपाप्रसाद आपणावर व्हावा। आपणाकडून पुनरुपी पापकर्मे घडू नयेत म्हणून एलूल महिन्याच्या 2ऱ्या दिवसापासून 40 दिवस दररोज पहाटेस शोफार वाजवून आपण भक्तिभावाने सेलिकोसची प्रार्थना करीत असतो। एखाद्याने आपल्या पापाकरिता संबंध वर्षात जरी पश्चाताप केला व त्यावेळेस जरी क्षमा झाली तरी हे दिवस पश्चाताप करण्यास निवडक व योग्य आहेत, कारण हे दयेचे दिवस आहेत। मोशे रबेनू सिनाय डोंगरावर दुसऱ्या वेळेस ज्यावेळेस तोरा आणावयास गेले आणि 40 दिवस व 40 रात्र उपवास करून प्रार्थना केली, याचे प्रतीक म्हणून आपल्या समाजात काही लोक 40 दिवस उपवास करीतात, परंतु शब्बात, रोश हशाना व एरेव योम किपूर हे दिवस वगळून उपवास करावे। जो व्यक्ती या 40 दिवसाच्या कालावधीत उपवास करतो अशी व्यक्ती पहाटेस सेलिकोससाठी उठल्यास म्हणजेच आलो तशाहारपूर्वी जसे 72 मिनिटे सूर्योदयापूर्वी उठल्यास सेलिकोससाठी फळे किंवा इतर काही खाण्यास त्यास परवानगी आहे। जो व्यक्ती या दिवसात उपवास करीत नाही अशी व्यक्ती सेलिकोससाठी अगदी पहाटे सुटल्यास अशा व्यक्तीने फक्त पाणी, चहा किंवा कॉफी हे पेय घ्यावे। बिरकोत शाखार तसेच बिरकोत तोरा हे सेलिकोस आधी वाचावे। मुंबईतच्या सभोवतालच्या खेडेगावात शमाश एलूल महिन्याच्या पहाटे घरोघरी जाऊन सेलिकोससाठी हाक मारित असे। या प्रकाशनाच्या हेतूप्रमाणे माझ्या बांधवांची मने सुसंस्कृत हो व त्यांस आपल्या पूर्वजांप्रमाणे धर्म पाळण्याचे धैर्य प्राप्त हो व त्याप्रमाणे त्यांनी ईश्वराशी व परंपराशी वर्तून त्यांच्या उत्कर्षाची वेळ समीप येवो, असे झाल्याने माझ्या श्रमाचे फळ मिळाले असे मी समजेन। शालोम।